बंधुगण चैत्र नवरात्रि रे एही दुईटी जिनिस निज पॉकेट रे रखंतु समग्र विश्व तुम आगरे नत हेबो। तुमे एते धन अर्जन करिबो जे एहाको परिचालना करिबा मध्य असंभव होइजिबो। 7 जन्म धरी तुमको कष्ट देइथिबा दारिद्र्य एवं अभाव सब दिन पाई लोप पाइजिबो। कारण एही चैत्र नवरात्रि रे नौ देवी आपणको अपार आशीर्वाद प्रदान करने प्रस्तुत अछंती। शनि एवं राहु मध्य आपणको उपरे अनुग्रहर सहित देखुथिबा परि मने हुए। दीर्घ 500 वर्ष परे एही परिमाणर एक स्वर्गीय संरचना घटिछि। एक घटना जहाँ आपणको जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। आपणको चैत्र नवरात्रि 9 दिन मध्यरु जे कोनसी गोटिए एही दुईटी जिनिस आपणको पॉकेट रे रखिबाकू पड़िबो। कारण एही दुईटी जिनिस मध्यरे 9 देवींकर अलौकिक शक्ति वास करे एवं आपण समस्ते जानती जे चैत्र नवरात्रि रे जो व्यक्ति एक विशेष पूजा करती जहा द्वारा दिव्य माता को प्रसन्न करती से दारिद्र्य दुख कष्ट शत्रुंक छाया कला जादुर प्रभाव एवं अन्य मानकर कुदृष्टि स्थायी मुक्ति पाती। आपणको केवल एही दुईटी जिनिस आपणको पॉकेट रे रखिबाकू पड़िबो। एहा परे आपण जहा पाई आशा करुथिले हुएत वर्ष वर्ष धरी जहा आपणको कोलरे पड़िबो। आपण कहार प्रेम जितिबाकू चाहुचंती किंबा कोनसी निर्दिष्ट व्यक्ति को विवाह करने चाहूंती ताहा घटिबो। तुमे लक्ष लक्ष टंकार धन एक भव्य बंगला किंबा एक विलासपूर्ण कार चाहूछ तुमे सेगुड़ी को तुरंत हासिल करिबो। तुमे ऋणरू मुक्त हेबो। तुमे सबुठारु गंभीर एवं जटिल रोगरू मध्य मुक्ति पाइबो। बंधुगण चैत्र नवरात्रि समय तुमको केवल चुपचाप एही दुईटी जिनिस जहा अत्यंत गुप्त एवं गभीर चमत्कार तुमर पॉकेट रे रखिबाकू पड़िबो। एही दुईटी जिनिस केवल 9 देवी सार को मूर्तिमंत करे नाही बरं एगुड़िक देवी लक्ष्मी को तांको पाखको आकर्षित करिबा पाई मध्य काम करे। यह व्यतीत धनर देवता कुबेर एही दुईटी जिनिस बहन करुथिबा व्यक्तिंको पाई तांकर भंडार खोली देबे एवं एहा परे चैत्र नवरात्रि शुभ अवसर रे तुमे एही जिनिस गुडी को तुमर पॉकेट रे रखुछ। बंधुगण यह सेही वीडियो जहा पाई तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिलो। चैत्र नवरात्रि एही पर्व आसीबा सहित तुमर शत्रु मानकर अंत एबे निश्चित। तुमर नाम खूब शीघ्र प्रत्येक घरे आलोचनार विषय हेबो। जो व्यक्ति तुमको विश्वासघातकता करिथिला तुमको कंदाइथिला तुमको उपहास करिथिला एवं तुमको निस्व एवं दरिद्र करिदेइथिला सेही व्यक्ति एबे तुमर पाद तले नही पड़िबो। से माने मध्य तुम आगरे निवेदन करिवे कारण एही चैत्र नवरात्रि तुमको 6टी महान आशीर्वाद प्रदान करने स्थिर होइछि। स्वयं माता देवी तांको उपस्थिति रे तुमर घर को आशीर्वाद करिवे एवं तुमर बासस्थान दारिद्र्य दूर करिवे। से तुमर अभावर अंत करिवे। बंधुगण यह एक उपाय जहाकू राजा सम्राट प्रमुख शिल्पपति एवं महान व्यवसायी माने आज पर्यंत पालन करती एवं सेमाने सर्वदा एहार फल पाती। एही चैत्र नवरात्रि तुमको व्यर्थ हेबाकू दियो नाही। एही चैत्र नवरात्रि तुमर समग्र जीवनर सबुठारु चमत्कार नवरात्रि प्रमाणित हेबो। बंधुगण चैत्र नवरात्रि समस्त नवरात्रि मध्यरु सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। यह आमर हिंदू विश्वास मध्यरे सर्वोत्तम गुरुत्व रखे कारण एही समय स्वर्ण रथरे बसी माता स्वयं पृथ्वी को अवतरण करती। एही सुवर्ण सुजोग को तुमर आंगुठी खसी जिबाकू दियो नाही। मु जाने जे तुमे तुम जीवन रे ऋण जोगु गभीर भावरे व्यथित। तुम घरे द्वंद्व एवं कलह एक नीति दिनिया घटना पालटिछि। तुमे जे जिनिस गुड़िक चाहुछ ताहा तुम हातरे आसी पुणी खसी जिबा परि मने हेउछि। वर्ष वर्ष धरी परिश्रम करिथिबा प्रकल्प गुड़िक समाप्त हेबा पूर्वरु बाधार सम्मुखीन हेउछि। तुमर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम नष्ट हो जाउछि।
ତୁମେ ତୁମର ଘରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହ କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହ। ତୁମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଛ। ତୁମର ମନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ। ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ତୁମର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ଲୁହ ଢାଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ରାହୁଙ୍କ ଅରାଜକ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 9ଟି ଗ୍ରହ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସମୟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ 9 ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବିପରୀତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଫଳ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପାର ପରିଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁଳନାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବସି ନଥିଲେ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଛାୟା ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ମୂଳ ପୋଛି ନେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କବଳରେ ଧରିଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ନିଜେ କୁହ, ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷରେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଏବଂ 9 ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ମାତା ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତା ରାଣୀ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ତୁମେ ତୁମର ଅନେକ ଜୀବନର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ଦାବି ବିନା ଭଲ ପାଇବ, ଯିଏ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବିନିଅ ଯେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମର ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରୂପରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଜଣେ ମହିଳା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଦିବ୍ୟ ମାତା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା, ଭିକାରୀ, ପବିତ୍ର ଗାଈ କିମ୍ବା ସର୍ପ ଭାବରେ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏପରି ପରିଷ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଜମା ନ ହୁଏ। ଦ୍ୱାରକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁ, ଭଙ୍ଗା କାଚ କିମ୍ବା ମଇଳା ପୋଷାକ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେପରିକି ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେବୀ ମାତା ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ? ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଟି କଣ? ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଋଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଋଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ତୁମ ପକେଟରେ ଏକ ଛୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖ। ତୁମର ଋଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉ, ତାହା କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ମାତା ଦେବୀ ତୁମ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ପୋଛିଦେବେ। ଋଣର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ, ଠିକ ଯେପରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେ କୋଟି କୋଟି ଋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ। ତୃତୀୟତଃ,
ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଅପାର ଧନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏକ ବଙ୍ଗଳା, ଏକ ଗାଡି ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କାରଣ ଏହା ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କିଣିପାରେ। ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନୀ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କାରଣ ଆମର ଟଙ୍କା ଅଛି। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କାର ଭ୍ରମ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ଖୁସି କିଣିପାରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ହିଁ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ, ତୁମେ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ତଥାପି ତୁମର ଏବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପକେଟରେ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଅପାର ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ତୁମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମର ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏତେ ବିଶାଳ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଆପଣ ମନର ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ଚାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପକେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ଘରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଝଗଡା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ରହିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ହାସଲ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାପ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ବି ଆତ୍ମା, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଫୁସଫୁସ ଏହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତୁମର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି
କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଚୁପଚାପ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତାରାତି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଋଣର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ବୋଝ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ। ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନବରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଦିନ, ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କର। ତୁମେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ପାଦରୁ ଏକ ଚିମୁଟା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସ, ଏକ ଛୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ। ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲବଙ୍ଗ ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଚୁପଚାପ ତୁମର ଟ୍ରେଜେରୀରେ କିମ୍ବା ତୁମର ପକେଟରେ ରଖିଦିଅ। ପର୍ସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବ। ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ 21 ଥର ଜପ କର। ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ଏହାକୁ ଏକ ଖାଲି କାଗଜରେ ରଖ। ଫିଟିକିରି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୋଷିତ କରିବ, ଯାହା ତୁମ ଉପରେ ଘୁରି ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ଋଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ଯେ କିପରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏପରି ଲାଭ କରିବ ଯେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେହି ଋଣ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଟଙ୍କାର ପତଳା ବାୟୁରେ ଉଭେଇଯିବ। ତୁମର ଋଣଦାତା ମାନେ ଶେଷରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୁରୁତର ଏବଂ ଜଟିଳ ରୋଗ। ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶରୀର ନିଜେ ଏକ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଙ୍ଗଳାର ବ୍ୟବହାର କଣ ହେବ? ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଏପରିକି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଔଷଧ ପ୍ରଭାବହୀନ ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଅଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ନବମୀ ଦିନ ଏକ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଧଳା କପଡାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପକେଟରେ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୋଗୀର ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଯାହା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଅମୃତ ପରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡାଇ ନେବ। ନଜର ଦୋଷ, କଳା ଯାଦୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କେବଳ ହସି ହସି କହିପାରିବେ, ଏହା ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର। ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହାସଲ କରିବା। ମୋର ଅନେକ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ସର୍ବଦା ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମୟ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପହାସର ଶିକାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ମାତା ତାଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ମହାଜାଗତିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ। 2ଟି ସବୁଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ରାଣୀଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଛୋଟ ପୁଟୁଳିକୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ।
ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡାଇବେ। ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ତୁମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ହାତ ମାଗିବେ। ଆକର୍ଷଣର ଏପରି ତୀବ୍ର ଆଭା ତୁମଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଡକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ବିବାହ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅପାର ଧନ, କୁବେରଙ୍କ ଧନ, ଏକ ବଙ୍ଗଳା, ଏକ ଗାଡି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହି କଳିଯୁଗ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି କିଛି ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଯଦି ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଗଧ ପରି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତଥାପି ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଛି। ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷଟି ତୁମର ପକେଟରେ ରଖିବ। ତୁମକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ଆଣିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଳଦିଆ କଉଡି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ରାତିରେ ରାତି 12ଟା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଲାଲ ରେଶମ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚୁପଚାପ ଏହି ଲାଲ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ସେହି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ଏବଂ କଉଡି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଦିନ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ମାଟି ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ବୋଲି ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଉପାୟକୁ, ଏଇସବୁ ଉପଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୋଡ଼